பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அம்பாள் இருக்க அகம்பாவம் ஏன்? நாம் இதை சாதித்தோம் அதை சாதித்தோம் என்று அகம்பாவப்பட கொஞ்சம் கூட நியாயமில்லை. நாம் எதையும் சாதிப்பதற்கான புத்தியோ தேகபலமோ எங்கிருந்து வந்தது? இந்த பிரபஞ்ச காரியங்கள் அனைத்தையும் செய்கிற ஒரு மகா சக்தியிடமிருந்தே நம்முடைய சக்தியெல்லாம் வந்திருக்கிறது. அது இல்லாவிட்டால் நம்மால் ஒரு சுவாசம் கூட விட முடியுமா? ஒரு நாள் இத்தனை சாதித்ததாக எண்ணி கர்வப்படுகிற நம்மை விட்டு சுவாசம் போய்விடுகிறது. அதை பிடித்து வைத்துக் கொள்கிற சாமர்த்தியம் நமக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை. அப்போது நம் சக்தி எல்லாமும் சொப்பனம் மாதிரி போய்விடுகிறது. கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தால் கூட சக்தி சமுத்திரமாக இருக்கப்பட்ட அம்பாளின் ஒரு சிறு துளி அனுகிரகத்திலேயே நடக்கிற காரியங்களை நம்முடையதாக நினைத்து அகம்பாவப்படுவது அசட்டுத்தனம்தான் என்று தெரியும். எத்தனைக்கெத்தனை இதை அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டு அம்பாளுக்கு முன் ஒரு துரும்பு மாதிரி அடங்கி கிடக்கிறோமோ அத்தனை அவள் அனுகிரகமும் அதிகம் கிடைக்கும். அவதார புருஷர்களாக வந்தவர்களும் இந்த அடக்கத்தை நமக்கெல்லாம் போதிப்பதற்காக ரொம்பவும் வினய சம்பத்தோடு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள். ராமச்சந்திரமூர்த்தி இப்படித்தான் தர்மத்துக்கும் சத்தியத்துக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் அடங்கி மனுஷன் மாதிரியே நடந்து காட்டினார். அவருடைய வினயத்தை நினைக்கிற போது எனக்கு தோன்றுகிற ஓர் எண்ணத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு விசித்திரமாக இருக்கும். எல்லாரும் ராமர் பிறந்த காலத்தில் நாம் பிறக்கவில்லையே என்று வருத்தப்படுகிறார்கள் அல்லவா? எனக்கோ நான் அப்படி பிறக்காமல் போனதே நல்லதுதான் என்று இருக்கிறது. ஏன் தெரியுமா? ராமர் தாம் ஒரு க்ஷத்ரியர் என்பதால் அடக்கத்தோடு வேத வித்துக்களையும் ரிஷிகளையும் ஆச்சாரியர்களையும் விழுந்து விழுந்து நமஸ்கரித்தார். அவர் காலத்தில் ஒரு மடாதிபதியாக இருந்தால் அவர் வந்து நமஸ்கரிக்கும்படியாக ஆகிவிடும். அது எத்தனை தர்மசங்கடமாயிருக்கும். இப்போதோ அவரை நான் நமஸ்காரம் செய்து சந்தோஷப்பட முடிகிறது. எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், சாக்ஷாத் நாராயணனான ராமச்சந்திரமூர்த்தி வினயமே வடிவமாக இருந்தார். அவதாரம் என்பதால் ஜனங்களுக்கு எட்டாத கொம்பிலே இருக்க வேண்டும் என்றில்லாமல் மனுஷ்யராகவே நடித்தார். பொதுஜனங்களுக்கு இருக்கிற துக்கம் கஷ்டம் எல்லாம் கூட தமக்கு இருக்கிற மாதிரி நடித்தார். சீதையை பிரிந்ததற்காக அழுதார். லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சித்த போது புலம்பினார். சமுத்திரராஜனிடம் ரௌத்ராகாரமாக கோபம் கொண்டார். ஜனங்களுக்கு இவரும் தங்கள் மாதிரி ஒருத்தர் என்று பிடிமானம் உண்டாவதற்கே அவதார புருஷர்களும் கோபம் பயம் துக்கம் எல்லாம் வந்த மாதிரி ஓரொரு சந்தர்ப்பங்களில் காட்டிக்கொள்வார்கள். கைகால் ஆடுகிற மாதிரி மனசும் அதனுடைய சாதாரண சுபாவப்படி கொஞ்சம் ஆடிவிட்டு போகட்டுமே என்று விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால் உள்ளூர இவர்கள் இந்த உணர்ச்சி பேதங்களால் பாதிக்கப்படாமல் சாந்தமாகவே இருப்பார்கள். உள்ளூர தங்கள் ஈஸ்வரத்தை உணர்ந்த போதிலும் வெளியே மனுஷ்யர் போல இருப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக
அடக்கமாக இருப்பார்கள். ராமரே அடக்கமானவர் என்றால் புத்தி, தேகபலம் எல்லாவற்றிலுமாக சக்திமானாக இருந்த ஆஞ்சநேயரே அடங்கி அடங்கி இந்த ராமனுக்கும் தாசனாக இருந்து கொண்டே அசாத்தியத்தை எல்லாம் லகுவாக சாதித்தார். இவர்களைப் போலவே தான் நம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளும் அவர்களை காட்டிலும் ஒரு பெரிய அவதாரம் இதுவரைக்கும் ஆவிர்பவித்தது உண்டா என்று தோன்றுகிறது. பரமேஸ்வர அவதாரமான ஆச்சாரியாள் சொற்ப காலமே இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போதிலும் லோகம் முழுக்கச் சேர்ந்தாலும் செய்ய முடியாத காரியங்களை சாதித்து விட்டார். ஆசேது ஹிமாச்சலம் சஞ்சாரம் பண்ணி தனி ஒரு மனுஷ்யராக இருந்து கொண்டு வைதிக மதத்தை புனருத்தாரணம் பண்ணினார். அத்வைத்த ஸ்தாபனம், ஷண்மத ஸ்தாபனம் எல்லாம் பண்ணினார். ஞானியாக, பக்தராக, கவியாக, மகா புத்திமானாக, ஏகப்பட்ட காரியம் சாதிக்கிற சக்திமானாக, பரம கருணாமூர்த்தியாக இப்படி எல்லாமாகவும் இருந்திருக்கிறார். அவருடைய பாத பங்கஜத்தில் சகல ஞானிகளின் சிரசுகளும் வண்டுகள் மாதிரி மொய்த்துக் கொண்டு கிடந்தன என்று கம்போடியா தேசத்தில் உள்ள 800 வருஷங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு அழகான சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிறது. நிச்சேஷ முர்தாலி மாலா லீடாங்கிரி பங்கஜாத், பகவான் என்றே அவரை அக்கல்வெட்டு சொல்கிறது. அப்படிப்பட்டவர் அம்பாளிடம் எத்தனை அடக்கத்துடன் பக்தி செலுத்தினார் என்பது சௌந்தர்ய லகரியின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் இருந்து தெரிகிறது. சௌந்தர்ய லகரி போல் ஒரு கிரந்தத்தை செய்கிறவருக்கு எத்தனை அகம்பாவம் வேண்டுமானாலும் ஏற்படுவதற்கு நியாயம் உண்டு. பூலோகம் ஏற்பட்ட நாளாக இதற்கு முந்தியோ பிந்தியோ இவ்வளவு பூரணமான சௌந்தர்யம் உள்ள வாக்கு தோன்றியதும் இல்லை, இனி தோன்றப்போவதும் இல்லை என்று சொல்லும்படி எத்தனை முறை கேட்டாலும் அலுக்காத அழகு வாய்ந்ததாக இருப்பது சௌந்தர்ய லகரி. இப்படிப்பட்ட கிரந்தத்தை செய்த ஸ்ரீ ஆச்சாரியாளுக்கோ தாம் அதை பண்ணினோம் என்ற அகங்காரம் எள்ளளவும் ஏற்படவில்லை. ஸ்தோத்திரத்தை பூர்த்தி செய்து அம்பாளின் சரணகமலத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணுகிற 100வது ஸ்லோகத்தில் மிகவும் வினயமாக சொல்கிறார். பிரதீப ஜுவாலாபிகி என்று தொடங்கும் ஸ்லோகம். அம்மா, வாக்கு ஸ்வரூபிணியான உன்னை வாக்கினால் துதிக்கிறேனே, இது எப்படி இருக்கிறது? சூரியனுக்கு கற்பூரகாரத்தை காட்டுகிற மாதிரிதான் இருக்கிறது என்று ஆரம்பிக்கிறார். சூரிய தேஜஸ் எங்கே? கற்பூரத்தின் அற்ப ஒளி எங்கே? சூரியனால் தான் கற்பூரத்துக்கு எரிகிற சக்தியே உண்டாகிறது. 4 நாள் வெயில் அடிக்காவிட்டால் கற்பூரம் லேசில் பிடித்துக் கொள்வதில்லை. சங்கராந்தி என்று சூரிய பூஜை செய்து அந்த தேஜோமயத்துக்கு கற்பூரம் காட்டுகிறோமே, அதனால் சூரியனையா விளக்கி காட்டுகிறோம்? சூரிய ஒளியில் கற்பூரத்தின் சுபாவமான பிரகாசம் கூட தெரியாமல் அது மங்கிப் போவதைத்தான் பார்க்கிறோம். அம்பாளை தாம் வாக்கால் வர்ணிக்க பார்த்தது அப்படிப்பட்ட காரியம்தான் என்கிறார் ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள். இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறார். சந்திரகாந்த கல்லானது சந்திரனுக்கு அர்க்ய ஜலம் விடுகிற மாதிரி உன்னை இந்த வாக்கால் துதிக்கிறேன் என்கிறார். சந்திரகாந்த கல் என்பது பூர்ணிமை சந்திரன் உதிக்கிற சமயத்தில் சந்திரகாந்த கல் என்பது பூர்ணிமை சந்திரன் உதிக்கிற சமயத்தில் அந்த நிலவை உள்ளே வாங்கிக் கொண்டு ஜலமாக கக்கும் என்பார்கள். வாஸ்தவத்தில் இப்படி ஒன்று உண்டோ இல்லையோ, கவிகள் சம்பிரதாயமாக பொயட்டிக் ட்ரெடிஷன் இதை பற்றி சொல்லி வருகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சந்திரகாந்த கல் சந்திரனை பூஜை செய்கிறேன் என்று ஆரம்பித்து 16 உபச்சாரங்களில் ஒன்றாக அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி என்று நீர் வார்க்கிற போது நிலவின் சக்தியிலேயே பிறந்த ஜலத்தை அர்க்யமாக வடித்தால் எப்படி இருக்கும்? அம்பாளின் அனுகிரகமே தமக்குள் பிரவேசித்து இந்த வாக்கை வடித்திருக்கிறது என்று ஆச்சாரியாள் இங்கே சொல்லாமல் சொல்கிறார். 3வதாக இன்னொரு திருஷ்டாந்தம். சமுத்திரத்துக்கு அதன் தீர்த்தத்தையே எடுத்து ஸ்நானம் செய்விக்கிற மாதிரி
உன்னை இந்த ஸ்துதியால் புகழ்கிறேன் என்கிறார். ராமேஸ்வரத்துக்கு போனால் சேதுவில் சமுத்திர பூஜை செய்வார்கள். அப்போது பூஜா அங்கமாக சமுத்திரத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள். அந்த பெரிய சமுத்திரத்திலிருந்தே துளி போல எடுத்து அதற்கே ஸ்நானம் செய்விப்பார்கள். வாக் சமுத்திரமாக இருக்கிற அம்பிகைக்கு அதிலிருந்தே கொஞ்சத்தை எடுத்து துதி செய்வதாக ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். அந்த ஜலம் பூஜை செய்கிறவருக்கா சொந்தம்? சமுத்திரத்துக்கே சொந்தமானதை எடுத்து அதற்கே மீண்டும் தருகிறாராம். அவள் கொடுத்த வாக்காலேயே அவளை துதிக்கிறோமே ஒழிய இதில் தாமாக செய்தது எதுவுமே இல்லை என்று அடக்கத்துடன் சாக்ஷாத் ஈஸ்வர அவதாரமான ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். சந்திரனில்லாவிடில் எப்படி சந்திரகாந்தக்கல் ஜலம் வடிக்காதோ அப்படி அவள் அருளின்றி இந்த வாக்கில்லை. பெரிய சமுத்திரத்திலிருந்து கையளவு ஜலமெடுக்கிற மாதிரி வாக்கு சாகரத்திலிருந்தே இந்த வாக்கை எடுத்திருக்கிறோம். இதனால் அவள் மகிமையை விளக்கியதாக நினைப்பது கற்பூரத்தால் சூரியனை காட்டிக் கொடுப்பதாக எண்ணுகிற பரிகாசத்துக்குரிய செயல்தான் என்பதெல்லாம் ஸ்லோகத்தின் தாத்பரியம். அவதார புருஷர்களும் அம்பாளிடம் இப்படி அடங்கி பேசுகிறார்கள். அப்படி இருக்க நமக்கு எதை பற்றியும் அகங்காரம் கொள்ள ஏது நியாயம்? நாம் நன்றாக எழுதுகிறோம், பேசுகிறோம், பாடுகிறோம், வேறு ஏதோ காரியம் செய்கிறோம் என்று உலகம் புகழ்மாலை போடுகிறது. அதே சமயத்தில் நமக்கு தலைக்கனம் ஏறத்தான் தொடங்கும். அப்போது நமக்கு தகுதி உண்டா என்று யோசிக்க வேண்டும். எந்த இடத்திலிருந்து நம் சக்தி வந்ததோ அந்த அம்பாள் இருக்க புகழுக்கு பாத்திரராகி அகம்பாவப்பட நமக்கு கொஞ்சம் கூட உரிமை இல்லை என்று உணர வேண்டும். வருகிற பெருமையை எல்லாம் அவற்றுக்குரிய பராசக்தியின் பாதார விந்தங்களிலேயே அர்ப்பணம் செய்துவிட வேண்டும். பெருமை பூரிப்பில் இருப்பதை விட இப்படி அர்ப்பணம் பண்ணி பாரமில்லாமல் லேசாக ஆவதுதான் நமக்கே பரம சௌக்கியமாயிருக்கும். நமக்கு அகம்பாவமே இல்லை என்ற எண்ணம் வந்து அதில் ஒரு பூரிப்பு உண்டாகிவிட்டால் அதுவும் கூட அகம்பாவம்தான். எனவே அகம்பாவம் தலை தூக்க இடமே தராமல் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். எத்தனை கண்குத்தி பாம்பாக இருந்தாலும் துளி இடுக்கு கிடைத்தால் கூட ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் நமக்கே தெரியாமல் அகம்பாவம் உள்ளே புகுந்துவிடும். இது போகவும் அவள் அருள்தான் வழி. அவளையே வேண்டி இப்படியாக நம் புகழையெல்லாம் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாமல் மேலும் மேலும் அவள் அனுகிரகம் கிடைக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். திருக்கடவுரில் திருமைச்சூர். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்றைய 60வது பகுதியான திருக்கடவுரில் திருமைச்சூர் 96வது பாடல் அபிராமன் தேதியில் பார்க்க இருக்கோம். முன்னாடி ஒரு சிறு அம்பாள் மேல ஒரு கீர்த்தனையோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடங்கலாம். உன் பதமன்றி வேறொன்றறியேன், உன் பதமன்றி வேறொன்றறியேன், உன் தாழ் வணங்கி உய்வேனுமா, உன் பதமன்றி வேறொன்றறியேன், உன் தாழ் வணங்கி உய்வேனம், உன் பதம் மன்றி வேறொன்றறியேன். என் பால் கடை கண் காட்டிடுவாயே, என் பால் கடை கண்
காட்டிடுவாயே அன்பகருள் திரு கடவுர் அபிராமியே அன்பகருள் திரு கடவுர் அபிராமியே உன் பதமன்றி வேறொன்றறியே கற்றார்க்கும் கல்லார்க்கும் கழல் சேர் அடியார்க்கும் கற்றார்க்கும் கல்லார்க்கும் கழல் சேர் அடியார்க்கும் உற்றார் உறவெல்லாம் உலகில் நீ என்றோ உற்றார் உறவெல்லாம் உலகில் நீ என்றோ பெற்றோர் தன்னிலும் பெருங்கருணை கடலே பெற்றோர் தன்னிலும் பெரும் கருணை கடலே மற்றோர் துணையேதும் மறந்தும் நினையேனே மற்றோர் துணையேதும் மறந்தும் நினையேனே உன் பதமன்றி வேறொன்றறியேன் உன் தாழ் வணங்கி உய்வேனம் உன் பதமன்றி வேறொன்றறியேன். நம்ம 95வது பாடல்ல நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை உனக்கே பரமனக்குள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதென்று அழைத்து விட்டேன் அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடலே எமவான் பெற்ற கோமளமேன்னு அபிராமந்தாதியில பாடியிருக்கார் இல்லையா. அதை அப்படியே ஒரு மாதிரியா அந்த கருத்தை உள்ளடக்கி இந்த பாடல உன் பதத்தை தவிர வேற ஒன்றும் எனக்கு தெரியாதமா உன்னைதான் நான் எப்போதும் வணங்குவேன் உன்னோட கடைக்கண் பார்வை என் மேல நீ கொஞ்சமாவது காட்டுவாய் கடவுளில் இருக்கக்கூடிய அபிராமி அன்னையே படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் எல்லாருக்கும் தன்னுடைய பாதத்தை அடைந்த அடியார்கள் எல்லாருக்கும் உற்றார் ஒருவரெல்லாம் உலகத்துல நீதானே அம்மா அப்பாவா காட்டிலும் பெரிய கருணை கடலாக விளங்கக்கூடிய தாயே எனக்கு வேற எந்த துணையும் வேண்டாம் மறந்து கூட வேற யாரையும் நினைக்க மாட்டேன் நீதான் எனக்கு எப்போதும் கருணை கடலாக இருந்து என்னை காப்பாற்றி எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பாடலோட இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். கோமளவல்லியை அல்லையும் தாமரை கோயில் வைகும் கோமளவல்லியை அல்லியும் தாமரை கோயில் வைகும் யாமளவல்லியை ஏதமிழாளை யாமளவல்லியை ஏதமிழாளை எழுதறிய ஷாமளமேனி சகல கலாமையில் தன்னை எழுதறிய ஷாமள மேனி சகல கலாமையில் தன்னை ஆமளவும் தொழுவார் எழுபாருக்கும் ஆதிபரே ஆமளவும் தொழுவார் எழுபாருக்கும் ஆதிபரே. கோமளவல்லியை அல்லியன் தாமரை கோயில் வைகும் யாமளவல்லியை ஏதம் இலாளை எழுத அரிய சாமள மேனி சகல கலா அமையில் தன்னை ஆமளவும் தம்மால் தொழுவார் எழுபாருக்கும் ஆதிப்பரே அப்படிங்கிறார். எழுபாருக்கும் ஆதிப்பரே 7 உலகங்களுக்கும் அரசராக இருப்பார். பூஹு புவஹா துவஹா மகா ஜனஹா தபஹா சத்யன் அப்படின்னு பிரம்மலோகம் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அந்த 7 உயர்ந்த மேலே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இவர் அரசர்களாக ஆகக்கூடிய தகமே உடையவர்களாக ஆவார்களாம். யாரு? கோமளவல்லியை மெல்லிய கொடி போன்ற இந்த அபிராமவல்லி தாயை அல்லியன் தாமரை அழகான தாமரை இதழ்கள் அழகான இதழ்களை உடைய தாமரை மலர். அது எத்தனையோ தாமரைகள் பார்க்கறதுலையோ 1000 இதழ் தாமரை விட இருக்குன்னு சொல்றார். அப்படி அல்லியன் தாமரை அப்பேற்பட்ட அகண்ட இதழ்களை உடைய அந்த தாமரையாகிய கோயில் வைகும் ஆலயத்திலே எழுந்தள்ளி இருக்கக்கூடிய மெல்லிய கொடி போன்ற அபிராமியை அகண்ட இதழ்களுடைய தாமரையாகிய ஆலயத்திலே எழுந்தள்ளி குடியிருக்கக்கூடிய அம்பாளை
யாமளவல்லியே. யாமள ஆகமம் அப்படிங்கிறதுனால புகழ்ந்து பாடப்பட்ட அம்பாள் கொடி போன்ற இருக்கக்கூடியவள். ஷியாமள வலின்னு கூட இருக்கலாம், பழுப்பு நிறமுடையவள், கொடி போன்ற இடையே உடையவளாக இருக்கிறாள். ஏதம் இலாளை, எந்த விதமான குற்றமும் காண முடியாது இருக்கக்கூடியவளை. எழுத அரிய, ஓவியத்திலே வரைவதற்கு கூட அரிய அழகான உடத்தை உடையவள். சாமள மேனி சகல கலாமயில் தானே. ஏதம் இலாளை, குற்றம் இல்லாதவளை. எழுத அரிய சாமள மேனி, அதாவது ஓவியத்தில கூட எழுதி பார்க்கக்கூடிய முடியாத அதையும் தாண்டிய அழகான சாமல் நிறம் பொருந்திய சகல கலாமயில் தானே. சகல கலைகளுக்கும் தலைவியாக இருக்கக்கூடியவள், மயில் போன்று இருக்கக்கூடியவள். அப்படிப்பட்ட அன்னையை தம்மால் ஆமளவும் நமக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு முடிந்த மட்டும் தொழுவார், வழிபட்டு உபாசிப்பவர்கள் எல்லாரும். எழுபாருக்கும் ஆதிப்பரேனர், 7 உலகங்களுக்கும் அரசர்களாக விளங்குவார்கள். எப்படின்னா, நிறைந்த அழகான இதழ்களுடைய தாமரை அந்த மலரை தன்னுடைய ஆலயமாக இருப்பிடமாக கொண்டு வீற்றிருக்கக்கூடிய அழகு ததும்பிய மென்மை நிறைந்த இளம் கொடி போல இருக்கக்கூடிய அந்த சியாமள நிறத்தினுடைய உள்ள அப்பேற்பட்ட அம்பாளுக்காலே அந்த கொடி போன்றவளாகவும் அழிவில்லாதவளாகவும் ஓவியத்தை கூட எழுதி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அழகு உடையவளாகவும் சியாமள நிறமுடையவளாகவும் எல்லா கலைகளுக்கும் 64 கலைகளுக்கும் அதிஷ்டானமாக இருந்து மயில் போல சாயை உடையவளாக அந்த அம்பாள் நம்மளால முடிஞ்ச அளவு தன் சக்திக்கு உந்தபடி எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தொழுபவர்கள் உபாசிப்பவர்கள் எல்லாரும் 7 உலகங்களுக்கும் அரசர் ஆவார்கள். அப்படிங்கிற 7 உலகங்களுக்கும் அரசர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? பெரிய சக்கரவர்த்தி, மகா சக்கரவர்த்தி. இந்த பூலோகத்தில் மாத்திரம் சக்கரவர்த்தி இல்ல, மற்ற உலகங்களுக்கும் அவர்கள் சக்கரவர்த்தியாக இருப்பார். தம்மால முடிந்த அளவுக்கு அன்னையிடம் அன்பு கொண்டு தொழுதாலே போதும் அப்படிங்கிறார். அன்னை அபிராமியை வழிபடுறதுக்கு ஒன்னும் அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை. அவளை வெறும் மனசால் நினைச்சால போறோம், இல்ல அவளை கரம் கூப்பி தொழுதாலே போறோம், கண்களா அவளையே பார்த்து வந்திருந்தா போறோம். அவளுடைய புகழை நம் காது கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் போறோம். அந்த கரிய விழிகளுடைய நமக்கு அந்த சக்தி எனத்துக்காக கொடுத்துருக்குன்னா அம்பாளை பார்க்கறதுக்காக தரிசிக்கிறதுக்காக கொடுத்து. கண்கள் அம்பாளையே தரிசிக்கணும், காது அவ புகழையே கேட்கணும், அவளை துதி பண்ணி நம்முடைய நாக்கானது நம்ம வாயானது என்றென்றும் இருக்க வேண்டும், நம்முடைய கரங்களானது அவளுடைய சேவையிலேயே ஈடுபட வேண்டும், கால்களானது அவளுடைய திருக்கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும், மனமானது என்றும் அவளை துதித்து வணங்க வேண்டும். இப்படி மனசா வாச்சா கர்மனா கருவிழிகள் நின் வதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, இருசவியும் நின் புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, பெருமை பெரு நின் புகழை பேசியே என் நாவிருக்க, திருவடியில் சிரமென்றும் தண்டனித்து தாழ்ந்திருக்க, மலர்தொடுத்து மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட, நலமளிக்கும் ஆலயத்தை நடந்தே என் கால் செல்ல, பலகாலும் உனை நினைந்து பணிந்தே என் மனம் இருக்க, உலகினிதே உன் அடியார் உறவினை யான் பெற்றிருக்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வரம் கேட்டார். இப்படி நம்முடைய ஒரு அங்கமும் இது முகுந்த மாலையினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன். அப்படி எல்லா விதமாகவும் அந்த அம்பாளை நம்ம தொழுதோமானா எப்படிலாம் முடியுமோ அப்படிலாம் தொழுதோம்னா நமக்கு 7 பாருக்கும் அதிபராக 7 உலகங்களுக்கும் சக்கரவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அருள் பாலிப்பாள் அப்படின்னு இந்த பாடல் நமக்கு சொல்றது. இதுல இருக்கக்கூடிய சகஸ்ரநாமத்தில் உள்ள நாமாவளிகள்லாம் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அனித்ய திருப்தா அப்படின்னு ஒரு 815வது நாமாவளி. அழியக்கூடிய பொருள்களால செய்யப்படக்கூடிய வழிபாட்டை கூட அம்பாள் திருப்தி அடையலாம். அவளுக்கு எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம். அது அவளுக்கு அம்பாளுக்கு எப்படி கண்ணப்ப நாயனார் சரித்திரத்துல பக்தியோட மாமிசத்தை கூட கொடுத்தார். குச்சேருக்கு அந்த கிருஷ்ணத்துண்டுல கட்டிட்டு போன அவளை கிருஷ்ணனுக்கு கொடுத்தார் குச்சேரர். இது என்ன கொடுக்கறோம் எப்படி கொடுக்கறோங்கிறது இதுல முக்கியம் இல்லை. அம்பாவுக்கு பரிபூர்ண பக்தியோட நம்ம எது கொடுத்தோம்னா அந்த கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அழியக்கூடிய பொருளா இருந்தா கூட அம்பாள் திருப்திப்படுறா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு 815வது நாமாவளி. 566வது சஹஸ்ரநாமத்துல என்ன சொல்ற நாமாவளின்னா, நித்திய திருப்தா, ரொம்ப திருப்தியோட மன நிறைவோட உள்ளவள், அவள் பரிபூர்ணமானவள். அவளுக்கு எந்த பொருளும் வேணுங்கிற தேவையெல்லாம் அவளுக்கு கிடையவே கிடையாது.
எப்போதும் மனது நிறைவோட நித்திய திருப்தா. உலகத்தில் இருக்க மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் அனித்தியம். நீங்க அனித்தியமான பொருளை கொடுத்தாலும் சரி, நித்தியமான பக்தியை செஞ்சாலும் சரி, அம்பாள் எப்பவுமே திருப்தி அடைகிறார். கருணையே வழியாக இருக்கக்கூடிய ராஜத் கிருபா அப்படின்னா அவளுக்கு நாமாவளி 687வது நாமாவளி. அதுக்கப்புறம் சதுஷ்டி கலாமயி 64 கலைகளின் வடிவமாக இருக்கக்கூடியவள். அது 236வது நாமாவளி. கலைகளுடன் கூடியவள், கலைகள் வடிவாக உடையவள் அப்படின்னு கலாலாபா 378, 377 கலாவதி அப்படிங்கிற நாமாக்கள்லாம். கலாவதி கலாலாப்பாங்கிறதெல்லாம் சரஸ்வதிக்கு சொல்லக்கூடிய அடைமொழிகள். அம்பாளே தான் எல்லாருமா இருக்கா. பிரம்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகாங்கிற மாதிரி லட்சுமியாகவும் சரஸ்வதியாகவும் பார்வதியாகவும் கூட அம்பாளே இருக்கா. ஸ்ரீ மகாராஜி சிறந்த பேரழகி, பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி ஆளக்கூடியவளாக இருக்கிறார். பேரரசியாக வழங்கக்கூடிய சிறப்பை உடையவளாக இருக்கிறதுனால ஸ்ரீ மகாராஜி 2வது நாமாவளி. 692வது நாமாவளியில சாம்ராஜ்ய தாயினி. அவ மாத்திரம் சக்கரவர்த்தினியாக இருந்தது இல்லையா, அவளுடைய பக்தர்களுக்கும் சகல சாம்ராஜ்யத்தையும் சகல செல்வங்களையும் அள்ளி கொடுப்பவளாக அவள் இருக்கிறாள். ராஜபீட நிவேசிதா நிஜாசிதா, ராஜபீட நிவேசித்த நிஜாசிதான்னு 688வது நாமாவளியில தன்னை அண்டி வந்த பக்தர்களை அரச பீடத்தையே தந்து அமர்த்தி வைக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு. ராஜ்யதாயினி, ராஜ்யத்தை பேரரசை கொடுக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல இருக்கக்கூடிய சஹஸ்ரநாமத்துடைய நாமாவளி. அருமையான இந்த பாடலை அம்பாளை ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். கோமளவல்லியை அல்லியன் தாமரை கோயில் வைகும் யாமளவல்லியை ஏதமிழாலை எழுதறிய சாமளமேனி சகல கலாமைகள் தானே ஆமளவும் தொழுவார் எழுபாருக்கும் ஆதிபரே அப்படின்னு சொல்லி நெறிய பொடி போன்ற இடையை உடைய அம்பாள் தாமரை இதழ்களோடு கூடிய அந்த ஆலயத்தை வீற்றிருக்கக்கூடியவள். இவளை மென்மையான இளம் கொடியை போல சியாமள வண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடியவள். எந்த விதமான குற்றமும் சொல்ல இல்லாதவள். ஓவியத்தில் எழுதி பார்த்து ரசிப்பதற்கும் அப்பாற்பட்டவளாக இருக்கக்கூடியவள். அப்படிப்பட்ட அவள் 64 கலைகளுக்கும் தலைவியாக இருக்கக்கூடியவள். மயில் போன்று விளங்கக்கூடிய அந்த அன்னை இருக்காளே, அவளை எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு முடியும், நம்ம சக்திக்கு தகுந்த அளவுக்கு என்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அம்பாளை வழிபட்டு அவளுக்கு நம்மளால அந்த சமர்ப்பிச்சு ஒன்றும் இல்லைன்னாலும் அம்பாளுடைய பேரை சொல்லியாவது தொழுவமான அவளுக்கெல்லாம் 7 உலகங்களையும் ஆளக்கூடிய அப்பேற்பட்ட பதவியை கூட அம்பாள் அள்ளி கொடுத்துருவாள் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த பாட்டலோட இன்றைய பகுதியை நிறைவு செய்யலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா மகிமேல அவ யாத்திரையில் பலவிதமான சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள். இந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி எப்படின்னா, இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாகவே பெரிவாளோட பிரபாவத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோம். பெரிவா அமலாபுரத்தில் இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த அமலாபுரத்துலேருந்து பெரிவா முக்கமாலா, நரேந்திரபுரம், முக்தேஸ்வரம், திராட்சாராமம், பீமேஸ்வரம் வழியால் காக்கிநாடா வந்தா. காக்கிநாடாவில் பெரிவா யாத்திரை விஜயித்தும் போது ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு, எல்லாம் பெரிவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பெரிவா யாத்திரையை தொடர்ந்துட்டு 1967ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்காக ராஜமன்றிக்கு வந்தா. ராஜமகேந்திரபுரம் அப்படிங்கிற பேர். இந்த ராஜமன்றியில் பெரிவா 67ஆம் வருஷம் வியாச பூஜையை ரொம்ப விஸ்தாரமாக பண்ணினா. கோதாவரி தீரம், புஷ்கரம் வேற. அப்போ அந்த புஷ்கர வருஷத்தில் இந்த வியாச பூஜை விசேஷமாக வந்திருக்கிறது. அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுவும் பெரியவா தன்னோட வாரிசான புது பரிவார் 2 பேரோடையும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதே ஊர் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப கோலாகலமாக உற்சாகமாக வரவேற்றா. இந்த ஆந்திராவில் கோதாவரி புஷ்கரம், கிருஷ்ணா புஷ்கரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப
ஸ்ரத்தையாக அந்த ஜனங்கள்லாம் கொண்டாடுவா. இந்த புஷ்கர வருஷத்துலேயும் வந்திருந்ததுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாரும் உபச்சாரம் பண்ணா. அன்னைக்கு வியாச பூஜை அன்னைக்கு 2 பெரியவா கூட 10 சன்னியாசிகள் எல்லாருமா போய் கோதாவரி தீரத்தில் போய் வபனம் பண்ணிட்டு கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணி ஊர்வலமாக பெரியவா வரா வியாச பூஜை மண்டபத்துக்கு. அங்கே விஸ்வேஸ்வரர் கோவில், இந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்படி 10 சன்னியாசிகளோட 2 பெரியவாளும் வபன ஸ்நானம் பண்ணி வர காட்சியே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது. அப்படி ஜனங்கள்லாம் சந்தோஷப்பட வந்து பெரியவா வியாச பூஜையை பண்ணா. வியாச பூஜை பண்ணி எப்பொழுதுமே சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ் நடக்கும். இந்த கோதாவரி தீரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் ரொம்ப பெரிய வித்வான்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள்லாம் இருக்கா. அப்படி பண்டிதர்கள்லாம் நிரம்பின ஊராக இருக்கிறதுனால இந்த வித்வத் சதஸ்லாம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்தது. அதே போல் வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது தான் எப்பொழுதும் வருஷா வருஷம் சாதுர்மாசிய சமயத்தில் பெரியவா 62ஆம் வருஷத்துலேருந்து பண்ணிட்டு வரா. இப்படி இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்லாமும் நடக்கிறதே அதில் பெரியவா தெலுங்கில் உபன்யாசம்லாம் பண்ணினா. இந்த சில்ப சதஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கும். அந்த சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது நமது நாட்டு பிராச்சீனமான கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருந்தது பெரியவா ஆரம்பித்து வச்ச இந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது. அந்த சில்ப சதஸில் பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிமாறிப்பா. எல்லாரும் வந்திருக்கிறவா அத்தனை பேரும் வித்வான்களாக இருப்பா. அந்தந்த துறையை சேர்ந்த வித்வான்கள்லாம் வருவா. இதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து உலகத்தில் பல பாகங்கள்லேருந்தும் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் வித்வான்கள்லாம் இதில் வந்து கலந்துண்டா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவாளும் இந்த சதஸ்லாம் விடாத வந்து கலந்துப்பா. எல்லா செஷன்லையும் கலந்துப்பா. இல்லை ஒவ்வொரு செஷனில் ஒவ்வொரு தின்ஸாக இருக்கும். நமது கிராமிய கலைகள்லாம் பற்றின அதெல்லாம் வாவா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிப்பா. இன்னும் நடனங்களில் எத்தனை வகையான நடனம் நம்ம நாட்டில் உண்டோ அதெல்லாம் இருக்கும். சங்கீதத்திலையா இருக்கட்டும், வேதத்திலையா இருக்கட்டும், மற்ற எந்த கலைகளாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ரொம்ப அதில் உள்ள டீட்டெயில்ஸு நுணுக்கங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியறாப்பில் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறாப்பெல்லாம் இந்த சதஸ் நமக்கு ஒரு வழிவை கொடுத்தது. இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தெல்லாம் ஒரு சாவனீர் மலராகவே எல்லாம் போட்டிருக்கா. அதெல்லாம் எடுத்து படித்து பார்த்தாலே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். எத்தனை விஷயங்கள் அதில் பரிமாறி இருக்கா. பல அபூர்வமான விஷயங்கள். திருக்குறளில் எப்படியெல்லாம் வேதாந்தங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நமது வைதீக மதத்து சம்பிரதாயத்தில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை வச்சுட்டே திருவள்ளுவர் ஒரு பரம வைதீகர் அப்படின்னு நாம் தீர்மானம் பண்ணலாம். இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு தீர்மானமாக வராப்பில் எத்தனை பேர் ஆராய்ச்சிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணினது. அதுமாதிரி திவ்ய பிரபந்தங்களில் எப்படி பரமேஸ்வரனை பற்றி பிரபாவம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி பலவிதமான அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். யாருக்கும் அதிகமாக கண்ணில் படாத, நம்ம கவனம் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் மூலியமாக உலகத்துக்கு ஒரு பிரகாசத்துக்கு வராப்பில் இதெல்லாம் நமக்கு உதவி பண்ணித்து. சிற்பிகளுக்கெல்லாம் ஒரு புனர்வாழ்வு கொடுத்தா அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த சிற்பிகளுக்கு அப்படின்னோன்னு ஒரு ஞாபகம் வருது. ஆகம சில்ப சதஸில் சிற்பிகள்லாம் வந்திருக்கா. அவளோட செஷன்லாம் நடந்துருக்கு. ஆகமங்களில் எப்படி கோவில் நிர்மாணம் பண்ணணும், அதில் எப்படி எந்தெந்த ஆகம விதிப்படி பூஜைகள்லாம் பண்ணணும், உற்சவங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாம் ரொம்ப தீர்மானம் பண்ணி ஒரு பட்டி மண்டபம் மாதிரி வாக்குவாதனெல்லாம் நடந்து ஒரு தீர்மானத்துக்கெல்லாம் வரணும். அப்படிலாம் பெரியவா அதில் ரொம்ப விரும்பினா. இப்படி சிற்பிகள்லாம் வந்திருக்கா. ஒரு நாளைக்கு இந்த சிற்பிகள் சதஸ் நடந்துருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நமது நாட்டில் எத்தனையோ மன்னர்கள் காலத்திலேருந்து சில்ப கலையெல்லாம் ரொம்ப பிரகாசமாக வந்திருக்கு. அவள்லாம் ரொம்ப உயிரை கொடுத்து வளர்த்துருக்கா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர்கள் காலத்திலேருந்து தான் இந்த கோவில் கட்டுறது அப்படிங்கிறது, கல்லில் கோவில் கட்டுறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் வந்தது. அதுவும் எப்படி படிப்படியாக வந்தது அப்படின்னாக்க, முதல்ல மலை இருக்கிற இடத்துல போய் அப்படியே கொடவரை கோவில் அப்படின்னு அங்கே குடஞ்சு கோவில் கட்டுறது. அந்த கல்லை மலையிலேருந்து பேத்துன்னு வந்து வெளியில் நாட்டுக்குள்ளே வச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு தோணலை. அதனால மலை எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த போய் குடஞ்சி அங்கே கோவில் கட்டுறது அப்படின்லாம் வந்து, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அது முன்னேறி 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 கோவிலுக்கு நாட்டுக்குள்ளேயே கல்லை எடுத்துன்னு வந்து கோவில் கட்டுறது அப்படின்லாம் வந்தது. இதெல்லாம் பல்லவர் காலத்துலேருந்துலாம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பின்னால் வந்த மன்னர்கள்லாம் பல பேர், சோழர்களாக இருக்கட்டும், பாண்டியர்களாக இருக்கட்டும், நாயக்கர்களாகட்டும், எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுன்னு இந்த சிற்பக்கலையெல்லாம் வளர்த்தா. இதெல்லாம் பற்றி பெரியவா கேட்கறதே. சரி,
இத்தனை சோழர்கள் பாணி இருக்கு, அவளுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல வச்சுண்டா, தனித்தன்மை வேணும் அப்படிங்கிறதுனால சோழர்கள் பாணி, பல்லவர்கள் பாணி, நாயக்கர்கள் பாணி, இது மாதிரிலாம் இருக்கு. இப்படி இருக்கிற அந்த ஸ்டைலில் எது இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட் அப்படின்னு பெரியவா ஸ்தபதிகள்கிட்ட எல்லாம் கேட்டா. எல்லாரும் ஒரே மனசா சொன்னா பல்லவர்கள் பாணி தான் இருக்கிறதுக்குள்ளேயே ரொம்ப வசந்தது, ரொம்ப நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு. சரி, அந்த பல்லவர்களும் பல இடங்கள்ல கோவில் கட்டியிருக்கா. அப்படி பண்ணின அவ சில்பக்கலைகள் வடிச்சதுல இருக்கிறதுலே நன்னா இருக்கிறது எது, அந்த பல்லவர்கள் பண்ணினத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட் எது அப்படின்னா மகாபலிபுரத்துல இருக்கிறது அப்படின்னு. சரி, அந்த மகாபலிபுரத்துல பல சிற்பங்கள்லாம் அதிசயங்கள்லாம் இருக்கு, அதுல எது இருக்கிறதுலே பிரமாதம் அப்படின்னு. அதுல அர்ஜுன தபஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுதான் அப்படின்னு. அது ஒரே பாறையில பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன தபஸ் அப்படின்பா. அது தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அது பகீரத தபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா, அர்ஜுன தபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது பிரமாதமா அபூர்வமா இருக்கும், ஒரு சில்ப அதிசயமா இருக்கும். இதைத்தான் சொன்னான். இதை பத்தி பேச்சுவார்த்தை. சரி, அதுல நடுப்புற தபஸ் பண்றாப்புல இருக்கு. பஞ்சாக்னி மத்தியில தபஸ் பண்றதா அது வடிச்சிருக்கு. பஞ்சாக்னி மத்தியில தபஸ் அப்படின்னா 4 பக்கம் நெருப்பு மூட்டிக்கிறது, 4 பக்கம் நெருப்பு, மேல சூரியன் உஷ்ணம், சூரிய வெப்பம், இப்படி 5 அக்னிக்கு நடுப்புற நின்று தபஸ் பண்றது. இதுதான் பஞ்சாக்னி தபஸ். அதை பார்த்தேன்னா அந்த தபஸ் பண்றதுல ஒத்த காலம் நின்று தபஸ் பண்றாப்புல இருக்கும், 4 பக்கம் நெருப்பு மூட்டினாப்புல இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். சரி, இப்படி நின்றுட்டு பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்றது எந்த டயத்துல அவன் தபஸ் பண்ணினான், அது இந்த சில்பத்துல இருக்கா? எந்த சமயத்துல எந்த டயத்துல இவன் நின்றுட்டு தபஸ் பண்றான்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஸ்தபதிகள்கிட்ட. அவளுக்கு ஒரு சில்ப பீஸ்ல அப்படின்னு சில்பத்துல வடிக்கிறதே டயத்தை எப்படி குறிக்க முடியும், அதை எப்படி காட்ட முடியும், அவளுக்கு புரியல. இல்லை, அதில் டைம் எந்த டயத்தில் அவன் நிற்கிறாங்கிறது தெரியல அப்படின்னு. அதுக்கு உண்டான ஃபோட்டோலாம் இருக்கா, எடுத்துன்னு பார்த்தா இப்படி ஒன்று ஒன்றா காமிச்சுன்னு வர. அதில் பார்த்தா எல்லாருக்கும் இவன் கோர தபஸ் பண்ணுறார், ஆகாசத்தில் தேவதைகள்லாம் பார்க்குறது, அது இது மாதிரிலாம் எல்லாம் அதில் இருக்கும். அப்போ ஒரு ஓரத்தில் பார்த்தா ஒரு வயசான எலும்புந்தோலுமா ஒரு பிராமணர் அவர் நின்றுண்டு இப்படின்னு கையை வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாப்புல. இது வருண பாசம் அப்படின்னு இதுக்கு பேர், இந்த முத்திரைக்கு பேர். இப்படி முத்திரை போட்டு நிற்கிறாப்புல இருக்கு. பெரியவா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா. அவளுக்கு சொல்ல தெரியல. உடனே பெரியவா சொன்ன, இது வருண பாசம் அப்படின்னு முத்திரை. யாரோ ஒரு பிராமணன் நின்று வருண பாசம் போட்டுன்னு நிற்கிறாருன்னு தெரியுது. இந்த வருண பாசம் எப்போ போட்டுப்பா அப்படின்னா, திரிகால சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், காலங்காலத்தால பிராத காலத்துல சந்தியா பண்ணணும், மாத்தியானியம் பண்ணணும், சாயம் சந்தியா பண்ணணும். இப்படி மாத்தியானியம் பண்றதே, இந்த மாத்தியானியம் பண்ணிவிட்டு அதுல உபஸ்தானம் பண்றதே இந்த வருணபாசம்ங்கிற இந்த முதிரையினால சூரியனை பார்த்து மந்திரங்கள்லாம் சொல்லணும்னு இருக்கு. அதைத்தான் போட்டிருக்காரு. இப்போ இந்த தபஸ் பண்ற இடத்துல தேவதைகள்லாம் வந்து பார்த்தா அது இதுன்னாக்க அதுக்கு ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் இருக்கு. இப்படி ஒரு பிராமணன் ஒரு ஓரமா எங்கேயோ ஒரு மூலையில பீஸில் அடிச்சு வச்சிருக்கார் அந்த சில்பத்துல. வருணபாசம் போட்டு பார்க்கறாப்புல ஏன் காமிச்சார் அப்படின்னார். இதுல தான் டயத்தை அந்த சிற்பி, இந்த சில்பத்தை வடிச்ச சிற்பி டயத்தை குறிக்கிறதுக்காக இதை பண்ணி வச்சிருக்காரு. அப்படின்னா ஒருத்தர் வருணபாசம் போட்டுன்னு பார்க்கறதா மாத்தியானிய காலமாக தான் இருக்கும். இதை வச்சுட்டு மாத்தியானிய காலத்துல தான் அர்ஜுனன் பஞ்சாக்னி மந்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினான்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கலாம்ங்கிறதுக்காக இதை இப்படி வடிச்சிருக்காரு. அப்படின்னா சிற்பிகள்லாம் ரொம்ப அதிசயப்பட்டா, அப்படியே பிரிவாளை கொண்டாடினா. இது எதுக்காக இருக்குன்னு நமக்கு புரியாத இருந்தது, இப்பதான் தெரியுது. இப்படி ஒரு வருணபாசம் போட்டுன்னு ஒரு பிராமணன் ஓரமா நிற்கிறது எதுக்காக சிற்பி வடிச்சிருக்காருன்னு. இதோட தாத்பரியம் இந்த டயத்தை குறிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு அவள்லாம் சந்தோஷப்பட்டு ரொம்ப பெரியவாளை கொண்டாடினா. இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்லாம் வித்வான்கள்லாம் வரத்தே, படிச்சவாள்லாம் வரத்தே பலவிதமான விஷயங்கள் மாதிரி அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் கொட்டும் பெரியவாள்கிட்டேந்து. பார்த்தா அவ எப்பேற்பட்ட சர்வஜன் அப்படிங்கிறது பிரமிப்பா இருக்கும். இந்த துறை தான் அந்த துறை தான் இல்லை, எந்த துறையை சேர்ந்தவர்கள் வந்தாலும் இப்படிதான் பெரியவா அந்த தன்னோட மேதாவிலாசத்தினால அத்தனை பேரையும் வசீகரம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த ராஜமன்றியிலையும் இருக்கிறதையும் ஆகம சில்ப சதஸ்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் விஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஸ்வ ஹிந்து பரீட்சத்தோட மாநாடு 1967 வருஷம் அங்க
ராஜமன்றியில் நடந்தது. அந்த விஹெச்பி ஆந்திர பிரதேசத்தில் அப்பதான் முதல்ல மாநாடு நடத்துறா. அந்த மாநாட்டுக்கு விஹெச்பி ஜெனரல் செக்ரட்டரியா இருந்த ஆப்தே வந்து பாட்டெல்லாம் அதுக்கு பாடி, அதாவது இந்த கீதம் பாடுவா, ப்ரேயர் சாங்ஸ் எல்லாம் பாடி அதில் பெரியவாளை அழைச்சிருந்தா. பெரியவா வந்து இதில் கலந்துக்கணும், அனுகிரக பாஷணம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல இந்த விஹெச்பி மாநாட்டுக்கு பெரியவா போனா. அதில் பெரியவா ஆரம்ப உரை நிகழ்த்தினா. அப்படி இந்த விஹெச்பி மாநாட்டில் கிடந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் அங்கேயே ராஜமன்றியில் ஆல் இண்டியா சம்ஸ்கிருத சம்மேளனம் அதோட மாநாடு நடந்தது. அந்த மாநாட்டுக்கும் பெரியவா 2 பேரும் அங்கே இருக்கிறதுனால அழைச்சிருந்தா. அதில் அந்த மாநாடு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமையில் நடந்தது. அவ அன்னைக்கு ஒரு ஆரம்ப இனாகுரல் ஸ்பீச் கொடுத்தா. ரொம்ப அபூர்வமாக பிரமாதமாக புதுப்பிரிவாக பேசியிருந்தா. அதில் புதுப்பிரிவாக பேசுறதே சொல்கிற அந்த சமஸ்கிருத மாநாட்டில் அந்த சமஸ்கிருதத்தோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி, இந்த சமஸ்கிருதம் அப்படின்னாலே பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சதுன்னு அர்த்தம், நன்னா செய்யப்பட்டது, பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சதுன்னு அர்த்தம். அந்த பேரே பிரமாதமா இருக்கு, பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சதா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த பாஷையை முக்கியமா வச்சிருந்து நாம எல்லாரும் அதை உபயோகப்படுத்தி நமக்கு மனசு பக்குவம் அடைஞ்சு நாமளும் பூர்ணத்துவம் அடைகிறதுக்கு இந்த பாஷையும் ஒரு பெரிய உபகாரமா இருக்கிறதுனாலே இது இந்த பேரே சம்ஸ்கிருதமா இருக்கு அப்படின்லாம் அதோட பிரபாவத்தெல்லாம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ரொம்ப விவரமா சொன்னா. எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அதே மாதிரி அந்த மாநாட்டில் பெரியவாளும் கலந்துண்டா. பெரியவாளும் கலந்துண்டு பேசுறதே என்ன பண்ணா, இந்த சமஸ்கிருதம் நமது பாரத கலாச்சாரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஜீவநாடி. இந்த லாங்குவேஜ் இப்போ எல்லாரும் செத்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றா, பழக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்றா. ஆனால் இதை திருப்பி பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஒரு காலத்தில் பார்த்தா எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசிட்டு எல்லாம் இருந்திருக்கா. அதனால திருப்பி இது பேச்சு மொழியாக வரணும். எல்லாருக்கும் எழுதுறதுக்கு பேசுறதுக்கு சரளமாக அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல பண்ணணும், அது அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அந்த காலத்தில் சொன்னா. 67 சொன்னது. இன்னைக்கு பார்த்தா நாட்டில் சம்ஸ்கிருத பாரதி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருந்து பல பேருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் சரளமாக பேசுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டுருக்கா. இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அன்னைக்கு 67 பெரியவா ஆசைப்பட்டு அன்னைக்கு இந்த சமஸ்கிருத மாநாட்டில் சம்மேளனத்தில் சொன்னது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமானது, ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக் அப்படின்னு இந்த ஆர்எஸ்எஸ் அப்படின்னு அந்த ஆர்எஸ்எஸ் காரியாலயத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அங்கே ராஜமன்றியில் கௌதமி வித்யாபீடம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கௌதமி வித்யாபீடத்துக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, அங்கே கோட்டி லிங்கம் இருக்கு, அந்த கோட்டி லிங்கத்தெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிண்டு இந்த ராஜமன்றியில் பல யாத்திரையில இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா ரொம்ப அபூர்வமான சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். அதுல முக்கியமானது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா, இந்த ராஜமன்றியில் இருக்கிறதே தான் இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சோன்னு பத்ராஜலம் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராமர் கோவில் இருக்காங்க. பத்ராஜலம் ராமதாசர் அப்படின்னு பரம பாகவதர், பரம பக்தர் ஒருத்தர், ராம பக்தர். இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் சரித்திரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த பஜன சம்பிரதாயத்துல உள்ளவாளுக்கு, பரிச்சயம் உள்ளவாளுக்கு இந்த ராமதாசரை ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும். சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மம் பார்த்தேன்னா இந்த ராமதாசரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் இவரும் இந்த வாக்கியக்காரரா ஆகியிருக்கார். அவர் தன்னோட சாகித்யத்திலேயே 2-3 சாகித்யத்துல ராமதாசரை உதாரணமா காமிக்கிறார். அதுக்கு தியாகராஜர் சரித்திரம் சொல்லி சொல்லுவா. அவ அம்மா சின்ன வயசுல ராமதாசரோட, அவர் நிறைய சாகித்யம்லாம் ராமர் மேல கீர்த்தனம்லாம் எழுதியிருக்கு. அந்த பாட்டெல்லாம் அம்மா பாடி காமிச்சிருக்கா. அது தியாகராஜருக்கு அது ஒரு மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. ராமதாசரோட கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட பரம பக்தரான இந்த ராமதாஸ் கட்டினது இந்த பத்ராஜலத்துல ராமர் கோவில் இருக்கு. இவர் ஹைதராபாத் ராஜாட்ட, நிஜாம்கிட்ட மந்திரியா இருந்தவர். அப்படி இருந்தவர் அந்த ராஜாவோட பொக்கிஷத்திலேருந்து எடுத்து, கருவூலத்திலேருந்து எடுத்து ராமர் கோவிலை கட்டினர். ராமர் கோவிலை கட்டினத்துக்காக அரசாங்கத்துல ராஜாட்ட சொல்லாத பொக்கிஷத்திலேருந்து பணம் எடுத்து கோவில் கட்டினத்துக்காக ராஜா அவரை தண்டிச்சு சிறையெல்லாம் போட்டு அடைச்சிருந்து அவரை செவக்காலாம் அடிச்சு ரொம்ப தண்டனையெல்லாம் கொடுத்தார். தண்டனையெல்லாம் கொடுத்தா கூட அவர் அப்பவும் இந்த ராமபக்தி விடாத மனசு இன்னும் தீவிரமா ராமபக்தியோட இருந்து பல சாகித்யங்கள்லாம் பாடி
நமக்கு ஒரு உதாரணமா இருந்து காமிச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பாகவதோத்தமர் அவர் கட்டின இந்த ராம கோவில், அதனால அதை போய் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். மகான்கள் அவளோட நடவடிக்கை சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வித்தியாசமா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். ஆனால் அதோட தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுனோம்னா நமக்கு அவள்கிட்ட இன்னும் பக்தி வளரலாம். நமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வரும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கோவில் தான் கட்டியிருக்கார். ஒரு அரசாங்கத்துல உத்தியோகமா இருக்கிற ஒரு பதவியில இருக்கிறவர். இவர் கோவில் கட்டுறதுக்கு எதுக்கு ராஜாட்ட சொல்லாத அரசாங்கத்திலேருந்து பணத்தை எடுத்து கட்டணும்? சொல்லிட்டு தானே நியாயமா கட்டியிருக்கணும். நாம எங்கேயுமே எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒருத்தர் சாமான எடுத்து யூஸ் பண்றோம்னா அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே யூஸ் பண்ணணும். ஆனா இவரோ சொல்லாத பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி இன்னொரு மகான் மாணிக்க வாசகர் அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் பார்த்தேன்னா ராஜா குதிரை வாங்கறதுக்குன்னு கொடுத்த பணத்தை வச்சுட்டு ஆவடையார் கோவில் பெரிய சிவாலயம் கட்டினர். இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் ராமருக்கு கோவில் கட்டினர். அவர் மாணிக்க வாசகர் பரமேஸ்வரனுக்கு ஆத்மநாத சுவாமின்னு ஆவடையார் கோவில்ல கோவில் கட்டினர். அவரும் அதுக்கான உண்ட சிரமங்கள்லாம் பட்டார் ராஜாட்டேந்து. இப்படி மகான்கள் எல்லாமே இப்படி கோவில் கட்டுறத பார்த்தீங்கன்னா நேர சொல்லிட்டு அவள்கிட்ட உத்தரவு வாங்காத எடுத்து கட்டினாப்புல இருக்கு. இது இன்னொரு சாதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஏதோ இன்னொருத்தர் சாமான எடுத்து திருடி கட்டினாப்புல தானே இருக்கு. ஆனா அப்படி இல்லை. அவளோட அந்த பக்தி மேலிட்டுனால அப்படி பண்ணியிருக்கா. இதை வச்சுன்னு நாமளும் அதே மாதிரி உடனே உதாரணம் எடுத்துன்னு நாமளும் இனிமேல் நல்ல காரியம் பண்ணுறதுக்கு யார்ட்டையும் தானே திருடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது பெரிய தோஷம். இது சொன்னோன்னே ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவாள்கிட்ட எங்க இருந்தாலும் வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு ஒரு பக்தர் வருவா. பெரியவா வடதேசத்துல யாத்திரையில இருக்கிறதே ஒரு ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்தவர். அவர் அடிக்கடி போய் தரிசனம் பண்றார். தரிசனம் பண்றதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, ஆமா நானும் பாக்குறேன் இந்த பக்கத்துல நான் இருக்கிறதே அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்றியே, அநேகமா மாசத்துக்கு ஒரு தரம் வாரத்துக்கு 2 தரம் இப்படிலாம் வராப்புல இருக்கு, எப்படி உன்னால கட்டுப்படியாது வர அப்படின்னு. ஏன்னா வரணும் அப்படின்னாக்க பஸ்ஸுக்கோ ரயிலுக்கோ பணம்லாம் செலவழிச்சுன்னு தானே வரணும். இவர் வந்து தரிசனம் பண்றவரோ அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கோடீஸ்வரர் இல்லைன்னு பெரியவாளுக்கு தெரியும், ஒரு உத்தியோகத்துல இருக்காருன்னு தெரியும். நீ எப்படி வர அப்படின்னு. அவர் ரயில்வேல உத்தியோகமா இருக்கிறதுனால இல்ல இல்ல எனக்கு பாஸ் இருக்கு வரேன் அப்படின்னு. உடனே பிரிவா சரி பாஸ் இருக்கு வரேங்கிற, ஒரு பாஸ்ன்னா கூட வருஷத்துக்கு எத்தனை பாஸ் அப்படின்னு ஏதோ 3 4 ஏதோ சொன்னார். சரி அப்படி பார்த்தா கூட இந்த பாஸ் வச்சுன்னு வந்தா கூட வருஷத்துக்கு 3 தரம் 4 தரம் தானே வரலாம். நீ மாசத்துக்கே 1 தரம் வர 2 தரம் வர, இது எப்படி முடியறது அப்படின்னு. உடனே இந்த பாசை கொண்டா அப்படின்னா கொண்டு வைக்க சொன்னார். அவர் பர்ஸ்லேருந்து எடுத்து அதை பின்பக்கம் திருப்பு, இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்புன்னா திருப்பி டார்ச் அடிச்சு பார்த்தா. அடிச்சு பார்த்துட்டு பெரியவா கேட்கிறா, ஆமா இதுல ஒரு இடத்துல கூட டிடி செக் பண்ணினதுக்கு அவ என்டார்ஸ் பண்ணுவாளே, கையெழுத்து இருக்குமே, இல்லவே இல்லையே அப்படின்னு. இந்த வந்த பக்தருக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப தர்ம சங்கடமா இருந்தது. அவர் சொன்னார், இல்ல இல்ல நாங்க ரயில்வேல உத்தியோகமா இருக்கிறதுனால நாங்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லாம் பழகினவா தெரிஞ்சுவா, அதனால இது அப்படி ஒன்றும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பாக்குறது இல்லை, இப்படி இருப்போம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. உடனே பெரியவா சொல்றான், ஒன்னே ஒன்று வச்சுக்கோ, கெட்ட வழியில போய் நம்ம தர்மத்துக்கு விரோதமா நடந்துட்டு நாம நல்ல காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா அது தப்பு. நீ இப்ப என்னை பார்க்க வர, என்ன தரிசனத்துக்கு தான் வர, இது ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் அப்படின்னு தோணினா கூட என்ன பண்ணும்னர், நீ இது மாதிரி டிடிஆர்ட்டு சொல்லிட்டு அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரே பாசையே பலதானே யூஸ் பண்ணி இப்படி வரதெல்லாம் தப்பு, தர்மத்துக்கு விரோதமான வழி. அதனால நீ இன்னமே உனக்கு எவ்வளவு எலிஜிபிள் இருக்கோ பாஸ் அத்தனை டைம் வந்தா போரும். இதுக்கு மேல உன்னால காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு வர முடியும்னா வந்தா போரும், இல்லைன்னா இருக்கிற இடத்துலயே நினைச்சுட்டாலே போரும். அதுதான் முக்கியமே வழிய இங்க என்ன பார்க்க வரேங்கிறதுக்காக நீ இப்படி குறுக்கு வழியில போறது, இது மாதிரி அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறது, இது மாதிரி பண்றதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணா உடனே நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் வரும். ராமதாஸ் பண்ணினாரே, மாணிக்க வாசகர் பண்ணினாரே, ஏன் நாம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு பெரியவா சமாதானம் சொல்வா. ராமதாஸ் மாதிரியும் மாணிக்க வாசகர் மாதிரிலாம் நமக்கு அச்சஞ்சல பக்தி ஏற்பட்டுடுத்துன்னா அவளுக்கு நாம என்ன பண்றோம்ங்கிற அந்த தேகபாவம் கூட இல்லாத அவள் மாதிரி இந்த பக்தி வந்துடுத்துனா நாம அவளை மாதிரி பண்ணலாம். ஒண்ணு அவளை மாதிரி இது மாதிரி பண்றதுக்கு நாம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா அப்பேற்பட்ட மகான்களுக்கெல்லாம் கூட
இப்படி ராஜாட்ட சொல்லாத எடுத்தாங்கிறதுனால எவ்வளவு ஜெயிலில் போட்டு அவளுக்கு எத்தனை அடியெல்லாம் வாங்கி எவ்வளவுலாம் சிரமப்பட்டிருக்கான்னு தெரியுது. அந்த தண்டனையும் ஏத்துக்கிறதுக்கு நாம ரெடியா இருந்தோம்னா அவ பண்ற காரியங்கள்லாம் பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்றோம், அவளை மாதிரி எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறோம், அவளை மாதிரி தண்டனை எல்லாம் வரப்படாது, பாபத்துக்கு நமக்கு பாப பலனே வரப்படாது, கஷ்டமே வரப்படாதுன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். அதுதான் பெரியவா நமக்கு தெளிவை கொடுப்பா. அதனால எதுக்கு யாரார மகான்களை உதாரணம் எடுத்துக்கிறது நம்ம எடுத்துக்கூடாது. தர்மம்ங்கிறது தான் நமக்கு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே உபதேசம் பண்ணா இந்த பக்தருக்கு பண்ணி, அதனால இனிமே உனக்கு எவ்வளவு எலிஜிபிளோ அதில் வந்தா போறோம், உன்னால முடிஞ்சா செலவழிச்சுன்னு வருது, இல்லையா இருக்கிற இடத்துல தரிசனம் பண்ணிக்கோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இது இந்த பத்ராஜலம் அப்படின்னோடனே நமக்கு ஞாபகம், அந்த பத்ராஜலத்துல ராமர் கட்டின கோவில் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ராமர் சதுர்புஜ ராமர், சீதையை மடியில உட்காத்தி வச்சிருந்து 4 புஜத்தோட ஒரு எப்பொழுதும் போல ராமர் மாதிரி வில்லு அம்பு சங்க சக்கரம் இதோடலாம் இருப்பார். பக்கத்துல லக்ஷ்மண சுவாமி இருக்கு. அப்படி பத்ராஜலத்துல மலை, அந்த மலை மேல ராமதாஸ் கோவில் கட்டினார். ரொம்ப பிராச்சீனமான கோவில், பல அதிசயமான சிற்ப அதிசயங்கள்லாம் நிறைஞ்சது, ரொம்ப முக்கியமான கோவில். அந்த பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா அந்த கோதாவரியிலேயே படகுல போனா, சுத்தின்னு போனா ஏன்னா அக்கறையில இருக்கிறதுனால நேர படகுல போயிடலாம் அப்படின்னு விட்டு, இப்படி படகுல பெரியவா அந்த பக்கம் போப்பறா பத்ராஜலத்துக்கு. அதுக்கு முன்னால இந்த ராஜமன்றியில ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதை தொடர்ந்து இதை நடந்த நிகழ்ச்சி என்ன, அதுக்கப்புறம் பத்ராஜலத்தில் நடந்த என்னெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியும் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும்
வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திறல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ தானே காண்க ஏனத் தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேன் இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க பரமன் காண்க பழையோன் காண்க வெள்ளமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் காண்க சித்தமும் செல்லா செட்டியன் காண்க பத்திவலையில் படுவோன் காண்க ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க விரிபொழில் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க
கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க தேவரும் அறியா சிவனே காண்க பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க சிவனென யானும் தேரினன் காண்க அவன் என்னை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க புவளை கண்ணி கூரன் காண்க அவளும் தானும் உடனே காண்க பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகிலில் தோன்றி திருவாப்பெருந்துறை வரையில் ஏறி திருத்தகு மின்னொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு எரிய வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள செஞ்சுடரு வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வோடும் அவப்பெரும் தாபம் நீங்காது அசைந்தன ஆயிடைவான பெரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து
சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வெறிமலர்குளவாய் கோலி நிறையகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீக்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவரு ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே.
மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.